Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καταρχήν ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε εδώ και με τιμάτε αυτή τη στιγμή με την παρουσία σας. Ακούγεται κλισέ λίγο αυτές οι ευχαριστίες, αλλά ο χρόνος είναι πολύτιμος και εγώ τον εκτιμώ προσωπικά. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον Ντάνιελ Νέιπιρ, τον ιδιοκτήτη εδώ της καφετέριας βιβλιοθήκης, Andrews Corner, που μας παρέχει το χώρο. Όλους τους φίλους μου που ήρθαν και τη Βασιλεία τη Δημαρά για την ιδέα. Ποιον άλλον, οι λοιπές ευχαριστήσεις θα ακολουθήσουν στα αγγλικά. Επειδή έχουμε τώρα κάποιους φίλους που είναι English speaking audience, θα το κάνουμε συνδυαστικά, δηλαδή η εισαγωγή θα γίνει πρώτα στα αγγλικά και μετά θα γίνει στα ελληνικά, το κυρίως μέρος θα γίνει στα ελληνικά. Θέλει Windows και K, Windows και K, σύνδεση οθόνης. Ωραία. Λοιπόν, so let's switch to English for our English-speaking audience. This work is, let's say, the result is the fruit of nearly 4 years of research at the University of Georg August in Göttingen, Germany, as well as at other universities and libraries across Europe. My engagement with this topic started with an exploration of Western Rite Orthodoxy. When I first read about it, about this concept of Western Orthodoxy, I was struck by its, let's say, exotic character. Exotic, at least from the perspective of a Greek Orthodox, of an Oriental, an Easterner, raised in a totally different, a purely Eastern liturgical and ecclesiastical context, shaped by the sounds of Byzantine music and other artistic influences across from my hometown Veria, from Thessaloniki, and of course from Mount Athos. Thanks to the contribution of my doctoral supervisor, Professor Martin Tamke, a prominent Lutheran academic and theologian who suddenly passed away nearly 2 years ago, I was able to direct this interest towards the historical figure of Joseph Julian Overbeck, a former German Roman Catholic priest, later Reformed Protestant in the Netherlands, and then Orthodox member of the Russian Orthodox Church. So I managed to direct exactly this interest by focusing on his intellectual genesis of the shaping of his thinking, of his theology, and by emphasizing on his relationship with the Russian Orthodox Church. Another thing I'm grateful to my professor is that with him I was able to elevate my German language to an academic level. For this and for his help, I wish to express my heartfelt thanks. Of course, I'm grateful to my family and to the Holy Synod of the Greek Orthodox Church in Greece for their scholarships and the financial support during all these years I've been living in Germany. So, we live in times of war. This is important to say.
We live in times of war where fundamental ideas of members, at least, of the Russian Orthodox Church and of Russian politics play, unfortunately, a central role in military attacks against the West and in anti-Western propaganda. These ideas have a long history within Russian Orthodoxy, and of course, among other Orthodox churches, which are seen and understood as a reaction against the West, or maybe against Western encroachments, which is something understandable up to a point. The history of Russian Orthodoxy is in part, let's say, a history of confrontation between East and West and internal tensions, intense internal tensions. These tensions managed Joseph Julian Overbeck, the protagonist of our project, managed Overbeck to exploit by breaking away from the Western churches, and to the great astonishment of his contemporaries, professed his allegiance to Russian Orthodoxy, to the Russian Orthodoxy. So this was a short introduction. I will continue, allow me to continue to the main part, which will be in Greek. Στα ελληνικά αυτό είναι ουσιαστικά η εισαγωγή μας που είπαμε στα αγγλικά. Είναι σημαντικό να τη δούμε την έρευνα και το project μέσα στην επικαιρότητα και με αφορμή το ουκρανικό. Δυστυχώς και ο πόλεμος και η επέμβαση στην Ουκρανία που έγινε από τη Ρωσία δικαιολογούνταν από ορισμένα μέρη της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας και μέσα σε αυτό μπλέχτηκε και το εκκλησιαστικό και η Εκκλησία της Ουκρανίας, το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Ουκρανίας. Με ποια έννοια? Ότι η Εκκλησία της Ουκρανίας ανήκει στην δικαιοδοσία της Ρωσίας και από αυτή την έννοια και το ίσως και ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας είναι Ρωσία. Συμφωνούμε, διαφωνούμε ότι υπήρχε μια μακρά περίοδος ιδεών στη Ρωσική Ορθοδοξία, όπως η θεωρία περί Τρίτης Ρώμης, η οποία ευνοούσε επεκτατισμούς ή ευνοούσε άλλα κινήματα όπως ο πανσλαβισμός και τα οποία κινήματα είχαν συνέπειες, δυσάρεστες συνέπειες σε βάρος ακόμη και Ορθοδόξων και των Ελλήνων, για παράδειγμα εδώ στη Μακεδονία. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αρνηθούμε. Τέτοιες ιδέες και αυτές τις εντάσεις που σημειώνονται τον 21ο αιώνα βλέπουν να υπάρχουν και το 19ο αιώνα. Και νωρίτερα βέβαια, αλλά εμείς επικεντρωνόμαστε έρευνά μας το 19ο αιώνα. Τις οποίες εντάσεις τις χρησιμοποίησε ο Joseph Julian Overbeck, ένας Γερμανός θεολόγος και ειδικός στις ανατολικές γλώσσες, για να προωθήσει το όραμά του, το οποίο αφορούσε τη λεγόμενη, γνωστή σε κάποιους, όχι στους περισσότερους, δυτικόρυθμη Ορθοδοξία. Για τη δυτικόρυθμη Ορθοδοξία θα μιλήσουμε λίγο προς το τέλος, γιατί εμείς επικεντρωνόμαστε στην ιστορική φιγούρα του Overbeck. Επομένως προσεγγίζουμε το έργο ως ιστορικοί και όχι τόσο ως λειτουργιολόγοι.
ως δηλαδή θεολόγοι που ειδικεύονται στην ιστορία, στην προέλευση και στις ιδιαιτερότητες της λατρευτικής ζωής των χριστιανών. Είναι σημαντικό να δώσουμε έμφαση, να τονίσουμε λίγο την περίοδο στην οποία έζησε ο Overbeck. Γεννήθηκε το 1821 και κοιμήθηκε, πέθανε το 1905. Δηλαδή με την Ελληνική Επανάσταση και λίγο πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακριβώς 19ο αιώνα υπάρχουν κάποιοι σημαντικοί σταθμοί στην εκκλησιαστική ιστορία, όπως η ανακήρυξη του δόγματος της αμόμου συλλήψεως της Παναγίας και το παπικό αλάθητο. Όλα αυτά είναι σημαντικά και τα τονίζω γιατί ακριβώς έπαιξαν ένα ρόλο και διαμόρφωσαν τη σκέψη του Overbeck, τουλάχιστον ως αντίδραση προς αυτά. Βέβαια, αυτό που θα κάνουμε παρουσίαση δεν είναι μια απλή εξιστόρηση, γι' αυτό πρέπει να δώσουμε και λίγο έμφαση και στην μεθοδολογία, στη μέθοδο που ακολούθησα σε αυτή την έρευνα. Αναφέρθηκα στην ιστορική μέθοδο. Τι πάει να πει ιστορική μέθοδος? Τουλάχιστον έτσι όπως την εφάρμοσα εγώ, ο καθηγητής μου την αποκαλούσε ιστορικογενετική. Με ποια έννοια? Ότι εξετάζουμε έναν άνθρωπο, ένα ιστορικό φαινόμενο εν τη γενέση του. Και αυτό το πράγμα προσπαθούμε μέσα βήμα-βήμα, χρονολογικά, να εξετάσουμε πορείες και φάσεις της σκέψης ενός ανθρώπου και ενός φαινομένου. Εν προκειμένου του Overbeck. Γι' αυτό είναι σημαντικό, βοηθάει πολύ στην έρευνα όταν έχουμε γραπτά του, όπως άρθρα, οποιαδήποτε δημοσίευση, αλληλογραφία, αδημοσίευτο υλικό, μονογραφίες. Όταν αυτά υπάρχουν σχεδόν κάθε χρόνο ή σε διαστήματα που είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, χρονικά διαστήματα, αυτό μας ευκολύνει να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός ανθρώπου. Στην περίπτωση του Overbeck βασιστήκαμε και σε αδημοσίευτο υλικό, σε αρχαιακό υλικό, αλλά και σε δημοσιεύσεις, μονογραφίες του και άρθρα σε ένα περιοδικό που ίδιος εξέδιδε και λέγεται Ορθόδοξη Καθολική Επιθεώρηση. Στα αγγλικά Orthodox Catholic Review. Αυτό είναι σημαντικό, αυτή η ιστορική μέθοδος, είναι πολύ σημαντική. Πιστεύω ακόμη και για έναν ψυχολόγο και για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο που προσεγγίζει έναν άλλον άνθρωπο, γιατί μας δείχνει κάποια πράγματα για το πώς σκεφτόμαστε εμείς. Κάποια μοτίβα συμπεριφορικά, για παράδειγμα. Είναι εντυπωσιακό και θα το δούμε και στον Overbeck, ότι παρόλο που άλλαξε 3 ομολογίες, κάποια μοτίβα στη σκέψη, κάποιοι θεολογικοί τόποι, όπως λέμε εμείς θεολόγοι, δεν έχουν αλλάξει. Αυτά όσον αφορούν τη μεθοδολογία. Τώρα όσον αφορά την προϊστορία της έρευνας, τι έχει προηγηθεί, υπάρχει ένα βιβλίο ενός Γερμανού θεολόγου, του Wilhelm Kahle, που επικεντρώθηκε πολύ στη βιογραφία του Overbeck και στην οικουμενική του θεολογία. Εγώ πάω πέρα από αυτό, επικεντρώνομαι ναι μεν και στην βιογραφία του Overbeck, αλλά κυρίως με έμφαση στη σχέση του με τη Ρωσική Εκκλησία και τη Ρωσική πολιτική. Αυτή είναι η συμβολή δική μου στο συγκεκριμένο θέμα. Ο Overbeck γεννήθηκε στο χωριό Κλέβε το 1821.
Αυτό πώς το γνωρίζουμε. Όχι μόνο από τη δευτερογενή βιβλιογραφία, από αυτόν τον Βίλχεμ Κάλε που σας είπα, αλλά και από αρχαιακό υλικό, το οποίο το ζήτησε ο ίδιος από το Δημαρχείο του Κλέβε και μου το στείλανε και μου δείχνουνε. Ήταν ουσιαστικά μια πράξη, ληξιαρχική πράξη γάμου, νομίζω, των γονιών του, το 1820. Αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα στοιχείο, είναι δημοσίευτο υλικό, είναι μια πρωτογενής πηγή, η οποία μας δείχνει κάτι, επιβεβαιώνει μάλλον το πού έδρασε, πού γεννήθηκε, από πού προήλθε. Οι γονείς του του Overbeck ήταν ρωμοκαθολικοί και μάλιστα θειασότες του κινήματος του ουλτραμοντανισμού. Ο ουλτραμοντανισμός είναι, στα λατινικά, είναι από το ultramontes, πέρα από τα βουνά, πέρα από τις Άλπεις δηλαδή. Ήταν ένα ρεύμα στο ρωμοκαθολικισμό, το οποίο έχει πολλούς θειασότες στη Γερμανία, οι οποίοι υποστήριζαν τις παπικές υπερεξουσίες και τη δικαιοδοσία του Πάπα, του Επισκόπου Ρώμης, πέρα από τις Άλπεις, πέρα από δηλαδή την Ιταλία, σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία. Και σε αυτό το ρεύμα στο ρωμαϊκαθολικισμό υπήρχαν εντοπίζονται αντιστρατευόμενα, αντιτιθέμενα ρεύματα όπως ο γαλλικανισμός, ο φευρονιανισμός, ο ιωσουφινισμός, στην Αυστρία ο ιωσουφινισμός, γαλλικανισμός στη Γαλλία και ο ρεγαλισμός στην Πορτογαλία και στην Ισπανία. Με παραλλαγές βέβαια. Αυτά τα κινήματα έδιναν περισσότερο έμφαση σε εθνικές αυτόνομες ρωμακαθολικές εκκλησίες, οι οποίες βέβαια, με εξαίρεση ίσως τον φευρονιανισμό, θα ήταν υποτελείς, ο κλήρος δηλαδή και επίσκοποι, στον βασιλιά ή στην πολιτική εξουσία. Ο βασιλιάς ή ο κάστοτε πολιτικός άρχοντας έχει το δικαίωμα να διορίζει κληρικούς, να εγκρίνει αποφάσεις ακόμα και του Πάπα, κάτι το οποίο προφανώς εκείνη την περίοδο, άμα σκεφτείτε, ειδικά κατά την περίοδο του Πάπα Πίου του IX, ο οποίος είχε ανακηρύξει κιόλας το παπικό αλάθητο, ήταν πολύ προβληματικό. Έχει ενδιαφέρον αυτό που τονίζουμε τώρα. Τη γονείς του ήταν θειασότης του ουλτραμοντανισμού, γιατί αυτό ακριβώς προδίδει και λίγο την αντίδραση του ίδιου του Overbeck προς αυτό το κίνημα και τη σχέση του με τους γονείς του, οι οποίοι αργότερα τον αποκλήρωσαν. Όταν ειδικά έμαθαν ότι έπαψε να είναι ρωμακαθολικός και έγινε μέλος του μεταρρυθμισμένου προτεσταντισμού. Οι σπουδές που έλαβε είναι σημαντικές να τις τονίσουμε και αυτές. Στο Βασιλική Ακαδημία του Μίνστερ προδίδουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς τον Ανατολικό Χριστιανισμό και αργότερα στις ανατολικές γλώσσες όπως τα Αραμαϊκά, τα Συριακά, Αρμενικά και Εβραϊκά. Γι' αυτό και, όπως φαίνεται, οι δύο του διδακτορικές διατριβές αφορούν θέματα Παλαιάς Διαθήκης. Η πρώτη το 1948, που την ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο του Χάλε, στο τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής, και αφορά κάποια σχόλια φιλολογικά στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως, στους στίχους 1 με 7. Ξέχασα να τονίσω ότι το 1945, πολύ σημαντικός σταθμός για τον ίδιο τον Overbeck, είναι η χειροτονία του σε κληρικό.
γίνεται χειροτονείται ρωμακαθολικός ιερέας. Ρωμακαθολικός ιερέας, τουλάχιστον για τους περισσότερους ρωμακαθολικούς ιερείς, σημαίνει ότι δεν είναι παντρεμένος, είναι άγαμος. Το κρατάμε αυτό. Ωραία. Το 1850, 2 χρόνια μετά δηλαδή την πρώτη του διδακτορική διατριβή, αναγορεύεται διδάκτορ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Μίνστερ, πάλι πάνω στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά σε κάτι πιο θεολογικό, που αφορά το σωστό τρόπο ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης, στο τμήμα Ρωμακαθολικής Θεολογίας. Είναι σημαντικό και αυτό να το διευκρινίσουμε, γιατί στην Γερμανία ήδη από τότε υπήρχε διάκριση σε θεολογικές σχολές, υπήρχαν παράλληλα, τουλάχιστον σε κάποιες πόλεις, τμήματα παράλληλα Ευαγγελικής Θεολογίας και Ρωμακαθολικής Θεολογίας. Ο Overbeck τελείωσε τη Ρωμακαθολική Θεολογία και ως Ρωμακαθολικός ιερέας. Και επίσης πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον γεγονός είναι να τονίσουμε ότι όλες αυτές οι διατριβές σε ποια γλώσσα τις γράφανε? Στα λατινικά στη Δύση. Είναι καθαρά στα λατινικά. Και καθολική και γενικότερα. Ναι, ναι. Σκέψου εδώ μυστικοί θεολόγοι όπως ο Σβέντενμποργκ γράφανε τα έργα τους στα πιο σημαντικά στα λατινικά. Τον οποίον Σβέντενμποργκ επί τη ευκαιρία τον αναφέρει ο Overbeck μέσα στη διατριβή του αυτή, παρόλο που φαίνεται να είναι θεασότης η πρώτη φάση του ρωμακαθολικού ιερέως, είναι ότι πρεσβεύει αυτή την ιερότητα της Αγίας Γραφής και της παράδοσης, σύμφωνα με τις αποφάσεις της αντιμεταρρύθμισης της Συνόδου Τριδέντο, αλλά όλος παραδόξως εξαίρει τρόπον την τον μυστικισμό και του Σβέντενμποργκ, του Σουηδού μυστικού, ο οποίος έδινε μια έμφαση περισσότερο στο συναίσθημα, στο πνεύμα έναντι του ορθού λόγου. Μετά το 50, μέχρι το 53, ο Overbeck ολοκληρώνοντας έχοντας αναγορευθεί διδάκτορας στην Φιλοσοφική Σχολή του Χάλε και στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μίνστερ, πηγαίνει επισκέπτεται διάφορες βιβλιοθήκες στο Παρίσι, στην Ιταλία και στην Αγγλία, αν θυμάμαι καλά, για έρευνα, και καταλήγει μάλιστα και το 53 να γνωρίζει προσωπικά τον Πάπα Πίο τον Ένατο, με τον οποίο έχει μια συζήτηση, και από εκεί και πέρα, από το 53 μέχρι το 57 περίπου, εργάζεται ως υφηγητής στα γερμανικά docent στο τμήμα της Ρωμακαθολικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βόνης, στην Παλαιά Διαθήκη, δάσκοντας Παλαιά Διαθήκη. 53 με 54. Κρατήστε αυτή τη χρονιά. Το 54 ο Πάπας Πίος επισήμως ανακηρύσσει ως δόγμα της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας την άμμο σύλληψη της Θεοτόκου. Είναι μια διδασκαλία, η οποία δεν προκύπτει ακριβώς ως κεραυνός εν αιθρία, αλλά βλέπουμε να υφέρπει να υπάρχει ήδη το 13ο περίπου αιώνα, να προκρίνεται, να προωθείται από τους φραγκισκανούς μοναχούς και συγκεκριμένα τον Ιωάννη Δουν Σκότο, σε αντίθεση νομίζω προς τον Θωμά Κινάτη, που δεν ήταν υπέρμαχος τη διδασκαλίας της άμμου συλλήψεως. Αυτή η διδασκαλία για πολλούς συνδέεται κιόλας και με την ανακήρυξη μεταγενέστερα του παπικού αλαθήτου. Κάποιοι θεωρούν ότι ο Πάπας Πίος ανακήρυξε το παπικό αλάθητο για να κατοχυρώσει κιόλας και
την ορθοδοξία σε εισαγωγικά της δασκαλίας της αμόμου συλλήψεως. Κλείνει παρένθεση, συνεχίζουμε με τον Overbeck. Όλα αυτά δεν είναι τυχαία όμως, αξίζει να τα αναφέρουμε γιατί ακριβώς αυτές οι διδασκαλίες είναι που από το 53 μέχρι το 57 φαίνεται να προβληματίζουν τον Overbeck για να το δούμε το 57 να φεύγει, να πάβει να είναι μέλος της Ρωμαϊκής Εκκλησίας. Υπάρχει ένας κατάλογος από το Πανεπιστήμιο της Βόνης το 1857, κάπου τον Αύγουστο είναι τα τελευταία μαθήματα του Overbeck του εαρινού εξαμήνου, όπου εκεί φαίνεται ότι δεν παρέδωσε ούτε βαθμολογία ούτε τίποτα στους φοιτητές γιατί έχει φύγει. Έφυγε, πήγε στην Ολλανδία και εκεί παντρεύτηκε. Έχοντας πάψει να είναι ρωμακαθολικός ιερέας και εστερνιζόμενος τον μεταρρυθμισμένο προτεσταντισμό, παντρεύτηκε. Πάμε παρακάτω. Βέβαια αυτό το πράγμα, αυτή η αλλαγή, αυτή η μεταστροφή είχε και κάποιες συνέπειες, κυρίως οικονομικές. Τη στιγμή που δεν εργαζόταν ως φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Βόνης, δεν είχε και να ζήσει. Γι' αυτό γράφει αυτό το γνωρίζουμε από μια επιστολή, γράφει σε μια επιστολή σε έναν καθηγητή στην ειδίκευση Παλαιάς Διαθήκης στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγεν, τον Heinrich August Ewald, να του δώσει δουλειά. Ζητάει κάπου μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Γκέτιγεν. Δεν ξέρουμε αν τον απάντησε ή όχι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν κατάφερε να βρει άκρη εκεί πέρα, γιατί από το 57 με 58 φεύγει στο Λονδίνο. Πηγαίνει στην Αγγλία με την οικογένειά του πλέον. Και εκεί αναγκάζεται να εργαστεί ως δάσκαλος γερμανικών, γαλλικών και ιταλικών. Διδάσκει δηλαδή τη γερμανική, ιταλική και γαλλική γλώσσα σε διάφορους φοιτητές στο Finchley College, νομίζω στο Λονδίνο, και αργότερα και στην Βασιλική Στρατιωτική Ακαδημία στο Sandhurst στο Λονδίνο. Αυτή από εδώ και στο εξής ήταν η δουλειά του μέχρι το τέλος ζωής του. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε και η καριέρα του η ακαδημαϊκή ως ειδικού επιστήμονα στην Παλαιά Διαθήκη και στις ανατολικές σπουδές. Βέβαια, από το 57 είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι εκείνη την περίοδο εκδίδει ένα τεύχος, μια κριτική έκδοση περίπου 30 χειρογράφων κωδίκων με έργα του Εφραίμ του Σύρου, του Ιακώβου του Σαρούγκ και άλλων σύρων εκκλησιαστικών προσωπικότητων του 5ου-6ου αιώνα. Κάποιοι θεωρούν ότι η ενασχόλησή του με τους σύρους συγγραφείς τον οδήγησε στην Ορθοδοξία. Αλλά αυτό είναι μια εικασία και δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι αυτοί οι σύροι συγγραφείς τον οδήγησαν να μεταστραφεί στην Ορθοδοξία, γιατί υπήρχαν πολλοί ευαγγελικοί και ρωμακαθολικοί θεολόγοι που ειδικά στη Γερμανία από εκείνη την περίοδο ασχολούνταν ούτως ή άλλως με τις ανατολικές σπουδές και με κριτικές εκδόσεις. Άρχισαν να βγαίνουν τότε τα πρώτα έργα και τόμοι και με Έλληνες πατέρες. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι από το 1865 γράφει το πρώτο του έργο και φαίνεται να είναι επισήμως Ορθόδοξος, να έχει κάνει μια μεταστροφή προς την Ορθοδοξία.
Έχει αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον ιερέα της πρεσβείας, της ρωσικής πρεσβείας, του παρεκκλησίου της ρωσικής πρεσβείας στο Λονδίνο, Ευγένιο Πόποφ, ο οποίος μάλιστα παίζει καταλυτικό ρόλο γιατί αποτελεί ο συνδετικός κρίκος στο Όβερμπεκ με την ρωσική εκκλησία και τη ρωσική αριστοκρατία. Η ημερομηνία της μεταστροφής του επίσης είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο Όβερμπεκ ο ίδιος σε άρθρο του το 1876 λέει όταν πριν από 11 χρόνια μεταστράφηκα στην Ορθοδοξία, δηλαδή το 1865. Ωστόσο φαίνεται η οικογένειά του να γίνεται επισήμως Ορθόδοξη 1870. Το ερώτημα είναι, ήταν και αυτός μαζί με την οικογένειά του, μεταστράφηκε, ασπάστηκε ο ίδιος πρώτος στην Ορθοδοξία? Αποτελεί μήπως μια κατασκευή, ένα αφήγημα του ίδιου για να φανεί ότι έγινε νωρίτερα Ορθόδοξος και έτσι να μπορέσει να προωθήσει το δικό του σχήμα της δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας? Δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον θεωρητικά, ιδεολογικά, το 1865 πράγματι φαίνεται να είναι Ορθόδοξος. Ήδη από τα πρώτα του έργα φαίνεται ότι προσπαθεί να προωθήσει αυτή τη δυτικόρυθμη Ορθοδοξία απευθυνόμενος πρώτα στους Αγγλικανούς και μάλιστα στους Αγγλοκαθολικούς. Και σε αυτή την παράταξη το ρεύμα των Αγγλικανών που λέγεται High Church, η υψηλή εκκλησία, οι οποίοι Αγγλικανοί ήταν οι πιο παραδοσιακές, στο πω πιο κοντά στους Ρωμακαθολικούς σε ό,τι αφορά στις λειτουργικές πρακτικές. Μέσα από τα έργα του, το 69 και το 70 μάλλον και το 71, ταξιδεύει 2 φορές στην Ρωσία και συγκεκριμένα στην Αγία Πετρούπολη μέσω του Ευγενίου Ποπόφ, του πρωτοπρεσβυτέρου, για να προωθήσει ακριβώς αυτή την ιδέα μιας δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας, δηλαδή ενός ανατολικού χριστιανισμού στη θεολογία, ο οποίος όμως οι κοινότητες οι οποίες θα έχουν στη θεολογία τους θα σπάζονται τον ανατολικό χριστιανισμό, στην πράξη, στη λειτουργική και στα έθιμά τους θα είναι σαν τους Ρωμακαθολικούς, σαν τους Αγγλικανούς, ενολίζει μια μορφή ανεστραμμένης ουνίας, θα λέγαμε. Αυτό γιατί? Προφανώς υπάρχει η ιδέα αυτή, η εκκλησιολογία, όπως αντιστοίχως υπάρχει και στη Ρώμη, της Una Sancta. Υπάρχει αυτή η αυτοσυνείδηση ότι και στους Ρωμακαθολικούς και στους Ορθοδόξους είμαστε μια εκκλησία και επομένως μετά το σχίσμα είστε εσείς λάθος και άρα πρέπει να γυρίσετε πριν από το 1854 για να ουσιαστικά σε μια εποχή στην οποία η Ρώμη ναι μεν δεχόταν την παράδοση του αδιέρετου χριστιανισμού, αλλά είχε το δικαίωμα να τελεί τη ρωμαϊκή λειτουργία, τη γαλλικανική και να έχει τα δικά της έθιμα. Παράλληλα με την προώθηση, είναι σημαντικό και αυτό να αναφέρουμε, παράλληλα με την προώθηση της δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας και της μιας αναθεωρημένης εκδοχής που ο ίδιος προώθησε σε κείμενο Όβερμπεκ, ζήτησε από την Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη να τον επαναφέρουν στις τάξεις των κληρικών, να αναγνωρίσουν την ιεροσύνη του από το Ρωμοκαθολικισμό. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Εκείνη την περίοδο, μάλιστα είναι ενδιαφέρον να αναφέρουμε τα Μητροπολίτης τότε ο Φιλάρετος Μόσχας, ο Άγιος Φιλάρετος Μόσχας για τους Ορθοδόξους, ο οποίος απέρριψε την πρόταση
επικαλούμενος κάποιους κανόνες της Έκτης Οικουμενικής Συνόδου και της και άλλης μιας συνόδου, τον 26ο κανόνα νομίζω της Αποστολικής, σύμφωνα με τους οποίους κανόνες κάποιος δεν μπορεί να χειροτονηθεί μετά αφού το έχει παντρευτεί. Ουσιαστικά το ότι παντρεύτηκε μετά τη χειροτονία του στοίχησε στον Overbeck αυτά ακριβώς την υλοποίηση του σχεδίου του οράματός του. Η Ρωσική Εκκλησία τουλάχιστον δεν είχε πρόβλημα να αναγνωρίσει την ιεροσύνη του, όπως φάνηκε. Και άλλωστε και σήμερα τουλάχιστον η Ρωσική Εκκλησία δέχεται χωρίς αναβαπτισμό ούτε χωρίς χρήσμα ρωμακαθολικούς ιερείς, μόνο με έναν λίβελο, κατευθείαν δηλαδή αναγνωρίζει την ιεροσύνη των ρωμακαθολικών. Επομένως και στην περίπτωση του Overbeck δεν θα υπήρχε τέτοιο κόλλημα. Παρόλα αυτά ο Overbeck επέμενε και το 1870 και μετά το 1871 επισκέφτηκε 2 φορές την Αγία Πετρούπολη, έκανε 2 ταξίδια, στα οποία ταξίδια ήρθε σε επαφή με μέλη της ρωσικής αριστοκρατίας και της Εκκλησίας, όπως τον γκόμι Δημήτρη Τολστόη, δεν έχει σχέση με το γνωστό λογοτέχνη, τον Ιβάν Γιαννίσεφ, ο οποίος ήταν και κοσμήτορας στην Ακαδημία την Πνευματική της Αγίας Πετρούπολης και ο οποίος είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, γιατί ως ιερέας, Ρώσος ιερέας Ορθόδοξος στο Βίσμπάντεν, στη Γερμανία, στην κοινότητα τη ρωσική στο Βίσμπάντεν, βοήθησε τον Ντοστογεύσκη τότε να επιστρέψει πίσω στη Ρωσία. Ο οποίος Ντοστογεύσκη πήγαινε τότε, γνωρίζουμε, γιατί είχε στα τυχερά παιχνίδια, χαρτοπαιξία σε όλα, στο καζίνο, και πήγαινε στο Μπάντεν, Βίσμπάντεν, σε όλες αυτές τις περιοχές. Και ο Ιβάν Γιαννίσεφ ουσιαστικά έδωσε λεφτά για να επιστρέψει πίσω, ναι. Έτσι μια πολύ αστεία και ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια. Η επίσκεψη του Overbeck για προσεπίτευξη, προσυλοποίηση του οράματός του πέτυχε εν μέρη με την αναγνώριση από την Ιερά Σύνοδο της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ρωσίας της ρωμαϊκής λειτουργίας, την οποία αυτός έφτιαξε, ας το πούμε έτσι, την εκδοχή του Overbeck. Πρόκειται για το τυπικό μιας ρωμαϊκής λειτουργίας, η οποία ουσιαστικά δεν έχει μέσα το φιλιόκβες, το σύμβολο της πίστεως, Νικαίας Κωνσταντινούπολεως, το οποίο αποτελεί μια βασική θεολογική διαφορά ανάμεσα στους Ορθοδόξους και Ρωμακαθολικούς, καθώς επίσης και την επίκληση του Αγίου Πνεύματος κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων. Από τη Μοζαραβική όμως λειτουργία. Η Μοζαραβική λειτουργία είναι μια λειτουργία δυτική στην Ισπανία, η οποία άρχισε να διαμορφώνεται, αν δεν κάνω λάθος, από τον 7ο-8ο αιώνα και μετά. Ο Overbeck εισήγαγε αυτή την επίκληση, γνωρίζοντας την κριτική των Ανατολικών προς τους Δυτικούς για το ότι δεν υπάρχει καθαγιασμός τιμίων δώρων στη Ρωμαϊκή λειτουργία και κυρίως η επίκληση του Αγίου Πνεύματος. Ο Overbeck, για να διασώσει τον δυτικό χαρακτήρα, στο πούμε έτσι, της λειτουργίας του, κάνει ένα κολάζ. Παίρνει αυτή την επίκληση, που όντως υπάρχει επίκληση Αγίου Πνεύματος στη Μοζαραβική λειτουργία, στην Ισπανική, τη βάζει στη Ρωμαϊκή και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να προωθήσει στην Εκκλησία της Ρωσίας αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι ένα αρχείο το οποίο εγώ το ανακάλυψα από το κρατικό αρχείο, νομίζω,
Αγίας Πετρούπολης, αν θυμάμαι καλά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί θα δούμε μετά από κάποιο διάστημα στο περιοδικό του εκδίδει Overbeck μια δεύτερη εκδοχή ξανά αυτής της λειτουργίας του, η οποία πήρε την έγκριση της Ρωσικής Εκκλησίας και βλέπουμε να έχει διαφορές από την πρώτη του εκδοχή. Και ποιες είναι αυτές? Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε. Η επίκληση, το κομμάτι αυτό από τη Μοζαραβική λειτουργία έχει αντικατασταθεί από την επίκληση της Βυζαντινής λειτουργίας, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Που σημαίνει ότι ενώ προσπάθησε να προωθήσει μια δυτική λειτουργία, στο κύριο μέρος της κατέληξε να γίνεται ανατολική. Που μας κάνει να προβληματιζόμαστε, γιατί εν μέρει έχει αποτύχει το project του. Παρ' όλα αυτά την προωθεί και σε δύο γλώσσες, στα αγγλικά, στα λατινικά, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να δημιουργήσει μια κοινότητα η οποία βέβαια δεν έχει ακόμα ιερέα. Τουλάχιστον για έναν Ορθόδοξο και έναν Ρωμοκαθολικό θέλει κανονική χειροτονία, θέλει μια αναγνώριση από μια σύνοδο και από μια εκκλησία στην οποία μέλος της οποίας ήταν ο Overbeck. Αυτό που κατάφερε να κάνει όμως ήταν ένα εντευκτήριο στο οποίο μαζευόταν κάποιοι προσήλυτοι και για κοινή προσευχή. Με την ελπίδα κάποτε να γίνει μια εκκλησία, να αναγνωριστεί ως εκκλησία από την προστασία της Εκκλησίας της Ρωσίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ρωσίας. Αυτά όλα τα ιστορικά. Είναι σημαντικό να δούμε λίγο γιατί επέλεξε τη Ρωσία ο Overbeck όμως, γιατί δεν πήγε στους Έλληνες. Για τον Overbeck η Ρωσία, το ξέρουμε αυτό, το γνωρίζουμε από ένα έργο του, η Ρωσία παίζει καταλυτικό ρόλο όπως το βλέπει τουλάχιστον αυτός από τη δική του οπτική ενότητα Δύσης και Ανατολής. Δίνει βέβαια πολύ έμφαση στην πολιτική και εκκλησιαστική δύναμη της Ρωσίας και στην αριθμητική της υπεροχή. Δεν είναι θεολογική λόγη αυτή βέβαια, αλλά για τον Overbeck αυτό παίζει ρόλο. Φτάνει σε τέτοιο σημείο και όπως φαίνεται να μην ασπάζεται μόνο την Ορθοδοξία, αλλά να περιορίζεται πάρα πολύ σε στη ρωσική πολιτική και σε αυτές τις ιδέες που αναπτύχθηκαν τουλάχιστον από κάποιους Ρώσους θεολόγους για την ιδιαίτερη θέση της ρωσικής Ορθοδοξίας στον κόσμο, όπως τη θεωρεί της Τρίτης Δρόμης. Φτάνει σε σημείο, και αυτό φαίνεται επειδή φτάνει σε σημείο να δικαιολογεί το θεσμό της ζουλοπαρικίας στη Ρωσία και τον ρόλο του Τσάρου, ο οποίος συμβολίζεται, εικονίζεται ως ρόλος πατέρα με τους επικούς του, που είναι τα παιδιά του. Πρόκειται προφανώς για μια εξιδανίκευση της Ρωσίας και αυτό τον εγκλωβίζει, γιατί τον κάνει να ασκεί κριτική ακόμη και στους Ορθοδόξους. Και το βλέπουμε ακόμη και στους Έλληνες, με αφορμή το 1870, με αφορμή την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Σύρου, του τότε Αρχιεπισκόπου Σύρου Αλέξανδρου Λικούργου, ο οποίος έρχεται ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας της Ελλάδος, να έρθει σε διάλογο με τους Αγγλικανούς και να ιδρύσει βέβαια
εκκλησίες ορθόδοξες στην Αγγλία, στις οποίες ήταν κοινότητες ελληνικές εκεί. Βλέπουμε ότι ο Όβερμπεκ επιτίθεται στο Λικούργο, γιατί ο Λικούργος προσπαθεί να προωθήσει για δύο λόγους. Και βυζαντινού ρυθμού, ανατολικού ελληνικού ρυθμού, ορθόδοξες κοινότητες στη Δύση, κάτι το οποίο δεν θέλει ο Όβερμπεκ, και γιατί έρχεται σε διάλογο με τους Αγγλικανούς, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρξει μια ένωση υπό προϋποθέσεις, εφόσον επέλθει μια κοινή δογματική, μια συμφωνία σε ζητήματα πίστεως. Αυτό ακριβώς που βλέπετε τώρα είναι μια φωτογραφία από την πρώτη σελίδα, από το αρχείο από την πρώτη εκδοχή της ρωμαϊκής λειτουργίας του Όβερμπεκ. Λειτουργία ορθοδοξοκαθολική δυτική, οξιντεντάλης, στα λατινικά. Είναι γραμμένο στα λατινικά. Την ίδια περίοδο, εκεί το 70 με 71, όπως είπαμε, στη Γερμανία, μια ομάδα ρωμαιοκαθολικών θεολόγων ακαδημαϊκών με πρωταγωνιστή τον Ιγνάτιο Ντόλιγκερ φεύγουν, μάλλον αντιδρούν προς την ανακήρυξη του παπικού αλαθήτου και φεύγουν από την Ρωμοκαθολική Εκκλησία και δημιουργούν τη λεγόμενη Παλαιοκαθολική Εκκλησία. Αυτή η Παλαιοκαθολική αυτομάτως, ασκώντας τη κριτική όχι μόνο σε αυτές τις δασκαλίες και της Αμόμου Συλλήψεως και του παπικού αλαθήτου, αλλά και στο σχολαστικισμό, στρέφουν το βλέμμα τους αυτομάτως προς την Ανατολή και προς τους Ορθοδόξους, και μάλιστα υπάρχει και μια επικοινωνία και μια αλληλογραφία με τους καθηγητές σχολής της Χάλκης στην Κωνσταντινούπολη. Μάλλον οι καθηγητές σχολής της Χάλκης στέλνουν μία στον Ντόλιγκερ και στέλνουν μετά και οι Ρώσοι εκπροσώπους στα πρώτα τους συνέδρια στο Μόναχο, στην Κολωνία, και μετά θα δούμε στα λεγόμενα δύο ενωτικά συνέδρια της Βόνης το 1874 και 1875. Μάλιστα ο Αρχιεπίσκοπος Σύρου Αλέξανδρος Λικούργος πάει το 1875, συμμετέχει στο συνέδριο ως εκπρόσωπος των Ορθοδόξων. Ο Όβερμπεκ το βλέπει αυτός μια ευκαιρία, γιατί συμφωνεί ακριβώς στην καταδίκη του παπικού αλαθήτου και αυτών των διδασκαλιών και του ουλτραμοντανισμού, και τους βλέπει τους παλαιοκαθολικούς ως πιθανούς, ως υποψηφίους για αποδοχή του δικού του οράματος, υλοποίηση, ας πούμε, της δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας μέσω των παλαιοκαθολικών. Γι' αυτό στέλνει και ο ίδιος, έχει επαφή με τον κύριο εκπρόσωπό του, τον Ντόλιγκερ. Μάλιστα το 1872 πάει στη Βόνη, τους επισκέπτεται, συζητά μαζί τους, αλλά ο διάλογος θα κρατήσει μέχρι το 1875, όπου στο Ενωτικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν για πρώτη φορά στην ιστορία Αγγλικανοί, Ορθόδοξοι και Παλαιοκαθολικοί, θα εναντιωθεί σε θα εμείνει μάλλον πάρα πολύ στην αποδοχή της 7ης Οικουμενικής Συνόδου ο Όβερμπεκ, και αυτό θα θεωρηθεί κυρίως από Αγγλικανούς ως κάτι προβληματικό, και δεν θα προχωρήσουν για κάποιο διάστημα οι συζητήσεις των τριών ομολογιών.
Εδώ βλέπετε για παράδειγμα είναι μια γραβούρα έτσι από ένα περιοδικό, στο οποίο μάλλον αυτός που απεικονίζεται στο κέντρο ο ιερέας είναι ο Λικούργος. Είναι από το Ενωτικό Συνέδριο της Βόνης του 1875. Αυτό είναι από αρχαίο, από περιοδικό αγγλικό. Ναι. Παρόλα αυτά, το 1875 ήταν μια μεγάλη νίκη για τους Ορθοδόξους, γιατί αυτό που συζητήθηκε κυρίως είναι το θέμα της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και εκ του Υιού ή μόνο εκ του Πατρός. Και φάνηκε παρά την αιμονή των Αγγλικανών και των Παλαιοκαθολικών να δημιουργούν 5 θέσεις, μια κοινή φόρμουλα και οι 3 ομολογίες τις οποίες αποδέχονται ουσιαστικά τη θέση των Ορθοδόξων, γιατί συμφωνούν στη βάση της θεολογίας του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός που ζει τον 8ο αιώνα και θεωρείται και από πολλούς Ρωμοκαθολικούς ως ο τελευταίος πατέρας σε αυτό που ορίζουν πολλές φορές δυτικοί θεολόγοι ως πατερική περίοδο, είναι ο τελευταίος πατέρας στην Ανατολή. Επειδή ακριβώς είναι μια εκκλησιαστική προσωπικότητα που δέχονται και αποδέχονται τόσο η δυτική όσο και η ανατολική στο συνέδριο, συμφωνούν επί τη βάση της θεολογίας του να δημιουργήσουν μια φόρμουλα και πράγματι φαίνεται να αποδέχονται ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός. Διατύπωσαν κάπως διαφορετικά το φιλόκφε, σαν μια πιο ανατολική πρόσληψη αυτής της δυτικής διδασκαλίας, η οποία πράγματι πρέπει να το πούμε, οφείλουμε να το πούμε, εντοπίζεται τουλάχιστον ως διατύπωση στην πρώτη εκκλησία, στον Άγιο Αυγουστίνο, στον Αυρόσιο Μεδιολάνων και στους μεταγενέστερους δυτικούς θεολόγους. Βέβαια σηκώνει μεγάλη συζήτηση αυτό το θέμα, γιατί το θέμα της εκπόρευσης, όπως διατυπώνεται στα λατινικά το προτσέντερε, δεν μεταφράζεται ακριβώς ως εκπόρευση στα ελληνικά. Αυτό το διαπίστωσαν άλλωστε και ρωμοκαθολικοί θεολόγοι σύμφωνα με μια έκθεσή τους το 1995, ότι πράγματι είπαν ότι το θέμα της εκπόρευσης αφορά μόνο την σχέση του Πατρός με το Άγιο Πνεύμα. Τέλος πάντων, αυτά είναι κάποια σημαντικά βήματα στον διαχριστιανικό διάλογο, το οποίο αξίζει να τα αναφέρουμε. Παρόλα αυτά, ενώ κάπως επιλύθηκε αυτό το ζήτημα στο διάλογο, η αιμονή του Όβερμπεκ για αποδοχή της 7ης Οικουμενικής Συνόδου από τους Παλαιοκαθολικούς και τους Αγγλικανούς δυναμίτισε τις συζητήσεις και ο Όβερμπεκ, μη βρίσκοντας ανταπόκριση στο όραμά του, συνέχισε μόνος του. Το 1879 θα πάει ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη και θα συναντηθεί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακήμ τον Τρίτο, ζητώντας υποστήριξη. Ο ίδιος αναφέρει στο περιοδικό του ο Όβερμπεκ ότι τον δέχτηκε πατρικά, τον φιλοξένησε. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι και ένα έργο του μεταφράστηκε στα ελληνικά από το τυπογραφείο εκεί της Κωνσταντινούπολης και του υποσχέθηκε ότι θα συζητηθεί το θέμα στη Σύνοδο. Αποχωρώντας ο Όβερμπεκ μαθαίνει το 1882 ότι η Σύνοδος ενέκρινε αυτό το project της Δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας, αλλά αυτό το έμαθε, αλλά εντάξει, στην πραγματικότητα δεν υλοποιήθηκε ποτέ αυτό. Πήρε απλά μια έγκριση, μια ευλογία χωρίς να πραγματοποιηθεί, να χειροτονηθεί ο ίδιος, να δημιουργήσει μια κοινότητα κτλ. Από εκεί και πέρα μέχρι και το 1900 περίπου συνέχισε να γράφει,
αλλά άρχισε να περιορίζεται λίγο η συγγραφική του δραστηριότητα, γιατί άρχισε να έχει και προβλήματα υγείας, μέχρι το 1905 απεβίωσε. Ο Overbeck, ουσιαστικά κάνοντας μια κριτική στη ζωή του και στη δράση του, δεν πέθανε, απεβίωσε ως μέλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και μάλιστα της Ρωσικής Εκκλησίας, της Ορθόδοξης Εκκλησίας Ρωσίας, στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκε. Φαίνεται τουλάχιστον από τα γραπτά του αυτός να βρήκε το καταφύγιό του, το θεολογικό του καταφύγιο στην Ορθοδοξία και μάλιστα στην Ρωσική Ορθοδοξία. Από την άλλη όμως εγκλωβίστηκε και σε αυτή την ρωσική πολιτική, όπως σας είπα, που αφορά σε σημείο που να δικαιολογεί το θεσμό της δουλοπαρικίας, την αυταρχική εξουσία του Τσάρου και το καθεξής. Και αυτό μάλιστα τον περιόρισε απέναντι και στους άλλους Ορθοδόξους και στους Έλληνες. Αυτή η ρωμαϊκή λειτουργία δεν φαίνεται να προωθήθηκε, να χρησιμοποιήθηκε ξανά ποτέ από άλλους Ορθοδόξους, ενώ γνωρίζουμε ότι η δυτικόρυθμη Ορθοδοξία επανήλθε στο προσκήνιο με ενέργειες, με προσωπικότητες όπως ο Ιωάννης του Σαν Φρανσίσκο και της Σαγκάης, ο Άγιος Ιωάννης των Ρώσων της Διασποράς, ο οποίος μάλιστα είχε προωθήσει αυτή την γαλλικανική λειτουργία με τον Κοβαλιεύσκι, και άλλοι μετά στην Αμερική, κυρίως οι οποίοι υπήρχαν σε μεγάλο βαθμό στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Πολλές κοινότητες στην πράξη χρησιμοποιούσαν δικές τους εκδοχές ή ένα κολάζ από λειτουργιών, όπως η λειτουργία του Αγίου Τύχωνος, που αποδίδεται στον Άγιο Τύχωνα, τον Πατριάρχη Μόσχας, αρχές του 20ου αιώνα, πριν δηλαδή από τα Οκτωβριανά και εκεί πέρα μέχρι το 1917 που ήταν. Ουσιαστικά ναι, η επίδρασή του δεν υπήρξε κάποια μεταγενέστερη επίδραση, παρόλο που πολλοί τον θεωρούν τον Overbeck ως το πράγματι και είναι ο πατέρας ο θεωρητικός της δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας. Αυτά όσον αφορά τον Overbeck και την Ρωσική Ορθοδοξία και το πώς βλέπει την Ιεραποστολή ουσιαστικά, πώς πρέπει να γίνει Ιεραποστολή στη Δύση. Τώρα μπορούμε να πούμε κάποια λόγια για τη δυτικόρυθμη Ορθοδοξία. Ήδη αναφέραμε πολύ συνοπτικά τι είναι η δυτικόρυθμη Ορθοδοξία, στα αγγλικά ως Western Rite Orthodox. Είναι μια ονία από την πλευρά των Ορθοδόξων. Πρόκειται για κοινότητες στη Δύση, κυρίως Γερμανία, στην Αμερική και αλλού, οι οποίες ήταν προσήλυτοι από αγγλικανικές κοινότητες ή και ρωμοκαθολικές, και επειδή εισχώρησαν μαζικά στην Ορθοδοξία, εξέφρασαν την επιθυμία τους να κρατήσουν τις δικές τους παραδόσεις στα λειτουργικά έθιμα, αποδεχόμενοι όμως τη θεολογία των Ορθοδόξων. Αυτή η εισδοχή έγινε, αλλά με κάποιες μεταρρυθμίσεις όσον αφορά το σύμβολο της πίστεως, το εορτολόγιο των Αγίων. Δηλαδή δίνεται μια έμφαση σε Αγίους στον εορτασμό Αγίων της Δύσης, αλλά πριν από το σχίσμα. Δεν υπάρχει Άγιος Φραγκίσκος Ασσίζης ή... Ναι.
μεταγενέστεροι Άγιοι της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Από αυτούς τώρα υπάρχουν, στη Γαλλία υπήρχε αυτή η κίνηση την οποία πρόθεσε πάρα πολύ ο Ιωάννης Μαξίμοβιτς του Σαν Φρανσίσκο και Σαγκάης, χειροτονώντας μάλιστα τον πρώτο δυτικόρυθμο επίσκοπο. Αλλά από αυτές τις κοινότητες οι περισσότεροι έκοψαν την επικοινωνία με τις κανονικές εκκλησίες ορθόδοξες και υπάρχουν μέχρι σήμερα άλλως, ας το πούμε, μη κανονικές σχισματικές ομάδες με ελάχιστες εξαιρέσεις από κάποιες κοινότητες οι οποίες υπήρξαν στη δικαιοδοσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας Σερβίας και της Ρουμανίας και κράτησαν ίσως το δικαίωμα να τελούν κάποιες μέρες στο χρόνο τις δυτικές λειτουργίες. Αλλά στην πορεία τους έγιναν βυζαντινές. Ακριβώς εδώ είναι τώρα μια φωτογραφία που βλέπουμε από αυτή το συλλήτουργο του Ιωάννη Μαξίμοβιτς. Γι' αυτό το όραμα, γι' αυτό την ιδέα, το κόνσεπτ της δυτικόρυθμης Ορθοδοξίας έχει μιλήσει ο ίδιος ο Φλωρόφσκι, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκης, ο πιο γνωστός, αξιοσέβαστος, ο ακαδημαϊκός θεολόγος, ο οποίος μελετώντας τον Όβερμπεκ είπε χαρακτηριστικά, διατύπωσε το εξής. Μια φράση που και εμένα προσωπικά με εκφράζει, ότι το ερώτημα που έθεσε ο Όβερμπεκ για την ενότητα των εκκλησιών είναι σωστό, παρόλο που η απάντηση μπορεί να μην ήταν. Γιατί ακόμα και έτσι είναι πολύ προβληματική και ο τρόπος εισδοχής και προσαρμογής. Μέχρι σήμερα υπάρχουν τέτοιες κοινότητες στην Αμερική και στη Γερμανία. Εγώ ίδιος είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ ένα μοναστήρι εκεί κοντά όταν σπούδαζε, οι οποίοι ήταν Βενεδικτίνοι μοναχοί και πάονταν στους δρόσους της Διασποράς. Και πράγματι βλέπεις από εκεί ότι κρατάνε κάποιες πρακτικές από το παρελθόν τους, ας το πω έτσι, από το ομολογιακό παρελθόν τους, οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν αποδεκτές, πόσο ταιριάζουν και με τη θεολογία των Ορθοδόξων. Όχι αν πρέπει όχι, αυτό συζητείται, αλλά είναι όντως κάτι διαφορετικό, έστω και πολιτισμικά. Ένα παράδειγμα είναι ότι στη λειτουργία μπορεί να δεις στην εκκλησία τους αγαλματίδια. Αυτό. Δεν το αξιολογώ, απλά λέω ότι όντως για έναν ανατολικό είναι διαφορετικό, δεν είναι... Λοιπόν, αυτά το λίγα, το βίντεο μπορούμε να το δούμε μετά, κλείστο όχι, θα το δούμε μετά. Έχουμε ολοκληρώσει την διάλεξη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις τώρα. Ναι, δώστε μου λίγο χρόνο να πω λίγα λόγια στα αγγλικά μόνο, έτσι, to sum up in English, for our English speaking audience.